آج یہ پریس کانفرنس بڑی ارجنسی میں ہم کر رہے ہیں اور بڑے افسوس کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ہم نے بڑے عرصہ سے بڑی کوشش کی کہ باوجود اس کے کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہو گیا تھا، باوجود اس کے کہ ہمارا لیڈر کو جیل میں رکھا گیا تھا، ہمارے لیڈر کو 5 دن کے اندر دوبارہ شروع کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ ایمرجنسی میں پریس کانفرنس کرنا پڑ رہا ہے، ایک افسوس کے ساتھ کرنا پڑ رہا ہے۔ آج جمہوریت کے لیے ایک افسوس کا دن ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے ہر ممکن کوشش کی کہ جمہوریت چلے، ایوان چلے، لوگوں کی حقوق کی تحفظ ہو، عدلی آزاد ہو۔ باوجود اس کے کہ ہمارے لیڈر کو ناحق جیل میں رکھا گیا، 2 سال پورے ہونے کو آئے، 5 دن میں 3 سزائیں دی گئی، 45 سال کی سزا سنائی گئی۔ پہلی مرتبہ پاکستان کی ہسٹری میں ایک ہاؤس وائف کو، ہمارے لیڈر کی بیوی کو، شریک حیات کو سزا دی گئی تاکہ خان پہ پریشر پڑے۔ اس سب چیزوں کے باوجود ہم بڑھتے رہے، اس سسٹم کا حصہ ہوتے رہے، ایوان میں رہے، بائیکاٹ نہیں کیا، دھرنا نہیں دیا، ایوان سے باہر اسمبلی نہیں لگائی۔ یہ سب کچھ ایز اے پولیٹیکل پارٹی جانتے تھے۔ ہمارے لوگوں کو جب الیکشن نہ کرنے دیا تو تھرڈ ٹائر آیا، انہوں نے بھی الیکشن پی، لیکن ظلم، ناانصافی اور مساوی سلوک کی انتہا ختم نہیں ہو رہی۔ آج فیصل آباد کے اینٹی ٹیررزم کورٹ سے جو سزائیں سنائی گئی، اس میں ہمارے 6 MNAs کو سزا دی، اس میں ہمارے 3 MPAs کو سزا ہوئی، اس میں ہمارے 1 سینیٹر کو سزا ہوئی، ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن عمر ایوب خان صاحب کو سزا ہوئی، ہمارے سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین حامد رضا صاحب کو سزا ہوئی، اس میں ہمارے پارلیمنٹری لیڈر زرتاج گل صاحبہ کو سزا ہوئی، اس میں ہمارے ریجنل پریزیڈنٹ رائے حسن نواز کو سزا ہوئی، اس میں ہمارے اپوزیشن لیڈر ان دی سینٹ شبلی فراز صاحب کو سزا ہوئی۔ آپ ان میں سے کتنوں کو بڑھائیں گے؟ ہم تو کوشش کرتے رہے کہ ایوان مضبوط ہو، ایوانوں میں فیصلے ہو، آزاد عدلیہ ہو۔ میں چیف جسٹس سے ملا، ریکویسٹ کر لی کہ سر ہمیں کچھ نہیں چاہیے، انصاف کا بول بالا کرے، صرف اور صرف ہمیں انصاف کے مطابق فیصلہ کرے۔ ہم نے یہ ایک پٹیشن فائل کی تھی، پٹیشن میں فقط اتنا کہا تھا، 2023 سے ہماری پٹیشن چلی آ رہی تھی۔ ہم نے کہا جن لوگوں پہ یہ الزام ہے کہ وہ سازش میں ملوث تھے، پاکستان تحریک انصاف سسٹم کے چلنے پہ یقین رکھتی ہے، پاکستان تحریک انصاف انتہا پسندی پہ بلیو نہیں کرتی، سیاست میں انتشار اور تشدد پہ بلیو نہیں کرتی۔ یہ لوگ جن کو آپ نے سزائیں دی، یہ وہ لوگ ہیں جو سیاست میں تشدد پہ یقین نہیں رکھتے۔ یہ ہر وقت موجود تھے، انہوں نے اپنے سارے فیملیز کو قربان کیا، بہت زیادہ قربانیاں دی، لیکن یہ سسٹم کے اندر رہے، پارلیمنٹ کے اندر رہے، آواز اٹھاتے رہے۔ کن لوگوں نے ان کو باہر نکالا، ہسٹری بتائے گی۔ چیف جسٹس صاحب کو ہم نے یہ ریکویسٹ کی کہ 2 بجے تک صبح کے وقت ٹرائل چل رہا ہوتا ہے، کیا دنیا کی مہذب دنیا میں کبھی ایسے ٹرائل چل رہے ہوتے ہیں؟ ہم نے پٹیشن 2023 میں فائل کی، ہم نے کہا قانون یہی ہے کہ جس کے خلاف 1 سے زیادہ FIR ہو، وہ ساری کی سارے کیسز آئین اور قانون کے مطابق رک جاتے، اس بندے کا ایک کیس میں فیصلہ ہو جاتا ہے، اگر اس میں اس کو سزا ہو جاتی ہے باقی فیصلے لاگو ہوتے ہیں، اگر وہ ایکویٹ ہو جاتا ہے وہ اس پہ لاگو ہوتا ہے۔ آج تک 2023 سے وہ پٹیشنیں پینڈنگ ہے، ہمارے فیصلے نہیں ہوئے۔ یہ جو فیصلے آ رہے ہیں اس سے ملک اور قوم کا سخت ترین نقصان ہو رہا ہے، اس سے ڈیموکریسی ڈیریل ہو جائے گی، اس سے ڈیموکریسی ایٹ سٹیک ہے،
इलेक्शन कमीशन घंटों के हिसाब से हमारे बंदों को डिस्क्वालीफाई कर रहा है। आईन कहता है कि सिर्फ और सिर्फ वो लोग जो मॉरल टर्पिट्यूड में इक्वाल हो उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन एक स्ट्रोक ऑफ अ पेन से सिर्फ रात के वक्त बैठ करके सारे नोटिफिकेशन कर रहा है। ये वही इलेक्शन कमीशन है जो हम जनवरी 2025 को इसकी मुद्दत ख़त्म हो चुकी है। हम कह रहे कि और चेयरमैन इलेक्शन कमीशन आ जाए और 2 मेंबरान साहिबान आ जाए, आज तक वो नहीं हुआ। अगर एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के रहनुमा रहबर इस कौम के दिल पसंद जिनके से लोग उनके नाम को लेने के लिए तरसते हैं वो इमरान खान साहब है, अगर उन पे पाबंदी लगाओगे, उसके पार्टी को आइसोलेट करोगे, उनको स्पेस नहीं दोगे, ये जो तशद्दुद पे बिलीव नहीं करते इनको पार्लियामान से निकाला जा रहा है, तो कौन लोग इसकी स्टे लेंगे? कोई लोग तो है जो इस सिस्टम को लपेटना चाहते। हम चाहते हैं कि ये सिस्टम चले, हम चाहते हैं हमारा लीडर बाहर हो, हम चाहते हैं ईमान मजबूत हो, लेकिन एक इन सर्कमस्टांसेस में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी खान साहब के सामने इंशाअल्लाह इसको रखेंगे। आइंदा ईवान में क्या किरदार हमने प्ले करना है, क्या इस ईवान में वापस जाना है, क्या इस ईवान के हमने बॉयकाट करना है, क्या इस सिस्टम के हमेशा से बॉयकाट करना है, क्या हमने तहरीक चलानी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका बहुत जल्द फैसला करेगी। सारे केसेस सियासी बुनियादों पे बने हैं, सारे बेसलेस से दुनिया इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, हम इनको रिजेक्ट करते हैं। इंशाअल्लाह ताला इनको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, लेकिन अदलिया पे एक सवालिया निशान होगा। जब दो की लड़ाई होती है तो लोग अदलिया की तरफ उम्मीद की तरफ देखते हैं, अदलिया से लोग मायूस हो रहे हैं, मायूसी ख़त्म हो रही है। अगर ईमानों से मायूस हो गए, सियासतदानों से मायूस हो गए, अदलिया से मायूस हो गए तो सिस्टम कोलेप्स कर जाएगा। मैं समझता हूँ अब भी वक्त है होश के नाहुन ले, इस सिस्टम को बचाए, वरना ऐसा चलता रहा तो मेरा ख्याल है मुल्क और कौम का बड़ा नुकसान हो जाएगा। साहब 5 अगस्त को आप एहतजाजी तहरीक करने जा रहे हैं, ये जो फैसला है इसके बाद भी आप कोई मुफाहमत की गुंजाइश आप लोगों के लिए बचती है? देखिए, मुफाहमत की बड़ी खान साहब ने कोशिश की। खान साहब ने कहा डायलाग हो, उस वक्त डायलाग का अनाउंस किया खान साहब ने जब हमारा मैंडेट चोरी हुआ, उस वक्त डायलाग का अनाउंस किया जब हमारे लोगों पे गोली चली, उस वक्त डायलाग का अनाउंस किया जब हमने तेरे दिल के साथ बावजूद इसके कि उस लीडर को बाहर नहीं आने दिया, मुलाकात नहीं होने दी, बच्चों से बात नहीं होने दी, पर पाकिस्तान के आवाज़ आई, स्टेट की आवाज़ आई, पाकिस्तान ने पुकारा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साथ खड़ी हुई। ऐसे वक्त में किस चीज़ की डायलाग होगी और किस चीज़ की डायलाग? एक एक को उठाना, एक को जेल में डालना, ये सिस्टम इस तरीके से अगर आप चलाते हैं तो आपको मुबारक हो, ये न चलने वाला सिस्टम है। सर, इससे कबल ये कहा जाता रहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी को लाने के लिए पीटीआई अपोजिशन लीडर के तौर पर पीटीआई के बहुत सारे लोगों को माइनस देखिए, किया जाएगा। ये आपकी ये सियासी क्वेश्चंस है, किसको लाया जा रहा है किसको नहीं लाया जा रहा है। जितने भी लोग लाए हैं फॉर्म 47 के आ गए हैं, फॉर्म 47 के लोग कहाँ चलते हैं? इनमें से किसी को कहो, मेरा नहीं ख्याल उनका दिल और इनका ज़मीर समझता है कि वो जीते हुए हारे हुए लोग हैं। सिस्टम जब तक खुद चल रहा है चलेगा, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइंदा का लाहे अमल बहुत जल्द अनाउंस करेगी इंशाल्लाह। शुक्रिया। नहीं, उसके नहीं, यही हमारे मैनेज कन्विक्ट हुए हैं बाकी अलीमीन साहब और साहब इस हवाले से आपने लाया मत तो कह दिया, लेकिन अब कर क्या रहे हैं? कोई सियासी कमेटी बुलाई है, कोर कमेटी